Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm Habibul Islam. My nickname is Habib. Everybody is known to me as Habib, English lecturer, Bagan Islami Ali Madrasa. Welcome our dear students to online program Bagan Islami Ali Madrasa. Today I'm here to discuss a topic which is modifier. Modifier is a very important topic for you because there will be a question and we have to answer it. And I think we have to understand the topic very attentively and carefully so that you can answer the question and you can get full marks, right? Now we are going to start. Modifier. Before learn the word modifier, you have to go back. Where have we come that very word modifier? This word actually has come from modify. Modify is a verb. Now, what do you mean by modify? Modify is a verb, and you know a verb is a doing work. Doing work. That means a verb describes somebody or something. Modify is a verb. What is modify? What do you do? Modify means this word will give you more information about somebody or something. Now, there is a problem. Our students, those who are studying in madrasa, are very weak, I think, are very weak in English. And as an English teacher, this is my duty to take the whole class in English. Otherwise, it will be discredit for me. But here is a problem. If I take this class in English, most of the students will never understand the lecture. There is another problem. So what I can I do? What can I do? So sometimes I have to speak Bengali to make the lesson interesting to my students. That means actually we have to study comparative grammar. Comparative grammar means we have to know two languages, our mother tongue Bengali and English. This is our process to learn. Modify means it will give you more information about somebody or something. How? Right? I'm giving you an example. He is a student. Suppose he is a student. He is a student. Here, student is a noun. M means one. This is the number of the student. So it is also an adjective. Adjective. What do you mean by adjective? The word which qualifies a noun or pronoun. So here is indicating the number of students. So this is adjective, right? And if I write the sentence another way, he is a good student. He is a good student. Here, student is a noun. Good, it is the quality of the noun student. What kind of student? Good. This is an extra information for the noun student. So it is also an adjective. Good is a quality of the student. This word
Known is an adjective, we know, but it is also a modifier. Modify and qualify, they are the synonyms actually, near synonyms. So modify and modifier. Here, good is a modifier. Good is a modifier. Modifier means the word which will give you some information about somebody or something. Here, good is giving you extra information about student. What kind of student? Good. Am I right? So this is a modifier, and it has another name which is adjective. Now, whenever we start a modifier, then we have to call it modifier. We will never say, we will never call it an adjective, right? বাংলা এটাকে বলে বিশেষিত করা। মডিফাই করা, মডিফাই মানে কি? বিশেষিত করা। বিশেষিত করা, বিশেষিত করা। হি যে স্টুডেন্ট, সে একজন ছাত্র। কেমন ছাত্র? ভালো ছাত্র। ভালোটা কি করবো? স্টুডেন্টকে বিশেষিত করবো, স্টুডেন্ট সম্পর্কে অতিরিক্ত একটা তথ্য প্রকাশ করলো। এই জন্য স্টুডেন্ট হচ্ছে কি? মডিফায়ার। মডিফায়ার হচ্ছে যে একটা ওয়ার্ড অন্য একটা ওয়ার্ড সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করবে, আর সেটা হচ্ছে কি? মডিফায়ার। মডিফায়ার সংখ্যাটা লিখতে পারি আমাদের মতো করে, মানে উই ক্যান ডিফাইন সিম্পলি the word which modifies the word which modifies somebody or something is a modifier. The word which modifies somebody or something is a modifier. এটা আমি আমার মতো করে বলছি, জাস্ট প্রাইমারি বোঝানোর জন্য একটা কথা বললাম। পরবর্তীতে আমরা আসল সংখ্যা আসবে অ্যাকর্ডিং টু গ্রামার, হোয়াট উইল বি দ্য ডেফিনেশন অফ মডিফায়ার, আমরা লেটার অন আপনাদের দেখব। আমরা তো বোঝানোর জন্য বলছি যে the word which modifies somebody or something is a modifier. যে ওয়ার্ডটা বিশেষিত করে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে, সেটাই কি? মডিফায়ার। এখন আমরা মডিফায়ার শব্দটা জানলাম। এখন মডিফায়ার কাকে কাকে, মানে ইংরেজি ভাষা, মানে পার্ট অফ স্পিচ, it kinds of part of speech we have. কোন কোন পার্ট অফ স্পিচকে সে বিশেষিত করতে পারে আমরা যদি একটু দেখি। আমরা দেখলাম যে হি ইজ এ গুড স্টুডেন্ট, হি ইজ এ গুড স্টুডেন্ট। এখানে স্টুডেন্টের নাউন, গুডটা অ্যাডজেক্টিভ, যাকে বলছি আমরা মডিফায়ার। তাহলে মডিফায়ার নাউনকে বিশেষিত করতে পারে। আর কাকে করতে পারে? আমরা যদি বাংলায় বলি আস্তে 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 হাঁটো, আস্তে হাঁটো। তাহলে যদি কেউ ইনভাইটেড সেন্টেন্স, হাঁটো এটা ক্রিয়া, মানে ভাব। আস্তে ক্রিয়াটা সম্পর্কে অতিরিক্ত কথা বলছি, মানে ক্রিয়াটা কেমন ভাবে হবে, হাঁটাটা কেমন হবে, হাঁটার ধরনটা কিভাবে, কিরকম হবে, মানে হাউ ক্যান ইউ ওয়াক, তুই কিভাবে হাঁটবে, ধীরে ধীরে বা আস্তে আস্তে। তো এটা এই ক্রিয়া সম্পর্কে তথ্য প্রচার করছে, তথ্য প্রকাশ করছে। এটাও একটা মডিফায়ার। আমরা এটা ইংলিশে বলি অ্যাডভার্ব। এটা যদি ভার্ব হয়, আর ভার্বকে যে বিশেষিত করে তাকে আমরা কি বলি? অ্যাডভার্ব বলি। অ্যাডভার্ব একটা মডিফায়ার। অ্যাডভার্ব ইজ অলসো এ মডিফায়ার। তাহলে দেখা গেল মডিফায়ার
ভার্বকে বিশেষিত করতে পারে। মডিফায়ার, এটা হচ্ছে মডিফায়ার। আমরা বলছি একবার, আবার আমরা এটাকে বলবো কি মডিফায়ার। এখানে দেখেন মডিফায়ার কাকে বিশেষিত করতে পারে, ভার্বকে বিশেষিত করতে পারে। আমরা আগের উদাহরণ দেখলাম হি ইজ এ গুড স্টুডেন্ট, স্টুডেন্ট মডিফায়ার বলছি, কাকে বিশেষিত করে, নামকে করে। আর কাকে কাকে করতে পারে দেখি। এখন নামকে করলো, ভার্বকে করলো, আর কাকে বলি যে the bird flew just over my head. The bird flew just over my head. দেখো ওভারটা হচ্ছে প্রিপজিশন, আর মাই হেড এটা হচ্ছে অবজেক্ট। My head is a noun phrase and is the object of the preposition over. এটা হচ্ছে প্রিপজিশনের অবজেক্ট। এটা হচ্ছে ভার্ব, এটা হচ্ছে সাবজেক্ট। এখন এই ওয়ার্ডটা কাকে বিশেষিত করবে? ওভার মাই হেড, পাখিটা উড়ে গেল আমার মাথার উপর দিয়ে। ওভার মাই হেড, আমার মাথার উপর দিয়ে। জাস্ট ওভার, জাস্ট ওভার, জাস্ট ওভার, এই জাস্ট শব্দটা কিন্তু ওভারকে বিশেষিত করবো। ঠিক আমার মাথার উপর দিয়ে, ঠিক উপর দিয়ে, ঠিক উপর দেয়া, কার উপর দিয়ে? আমার মাথার উপর দিয়ে। এই জাস্ট শব্দটা কি করবো? ওভারকে বিশেষিত করবো। এখানে ওভার হচ্ছে প্রিপজিশন আর জাস্ট হচ্ছে অ্যাডভার্ব। আমরা যদি পাঠ্যপুস্তকের ভাষা বলি তাহলে সেটা হচ্ছে কি? অ্যাডভার্ব। এটা একটা অ্যাডভার্ব। প্রিপজিশনকে যে বিশেষিত করে সেও একটা অ্যাডভার্ব। আমরা এই অ্যাডভার্বকে বলতেছি মডিফায়ার। মডিফায়ার তাহলে দেখলাম মানে মডিফায়ার প্রিপজিশনকে কি করতে পারে? বিশেষিত করতে পারে। আমরা যাকে বলছি পাঠ্যপুস্তকের ভাষা যাকে বলছি আমরা অ্যাডভার্ব, আর এটাকে মডিফায়ার আমরা যদি বলি এটা একটা কি মডিফায়ার, কারণ অ্যাডভার্ব ইজ দ্য পার্ট অফ কি মডিফায়ার। তাহলে আমরা দেখলাম মডিফায়ার কাকে কাকে বিশেষিত করতে পারে, নাউন দিয়ে করতে পারে, এভাবে দেখলাম ভার্ব দিয়ে করতে পারে, দেখলাম প্রিপজিশন দিয়ে করে, অনেক কি করতে পারে। আমরা সবই পড়বো, আস্তে আস্তে পড়বো। আমি তিনটা বলছি, একটা নাউন দিয়ে করে, একটা ভার্ব দিয়ে করলো, আর একটা কি করলো প্রিপজিশন দিয়ে করলো। আমি আর একটা উদাহরণ বলবো পরবর্তীতে শেষে। আমরা যখন একটু অ্যাডভান্স হবো তখন বুঝার জন্য, এখন যদি সবগুলি বলি তাহলে আপনার বুঝতে কষ্ট হবে। But at the end of the class, at the end of the topic, finally we have to learn everything inshallah, right? Now, যদি বলি naturally a mother loves her child. A mother loves her child. একজন মা তার সন্তানকে ভালোবাসে। এটা একটা সেন্টেন্স, একটা বাক্য। ন্যাচারালি শব্দটা কি করলো? এই পুরো বাক্যটাকে কি করলো? সে বিশেষিত করলো। আচ্ছা, এটা যদি বুঝতে কষ্ট, আমি একটা সহজ উদাহরণ দিই। ন্যাচারালি শব্দটা যদি বুঝতে কষ্ট, fortunately he passed the exam, or he has fortunately he has passed the exam, মানে সৌভাগ্যক্রমে সে কি করলো? পরীক্ষা পাস করলো। এটা একটা বাক্য, সেন্টেন্স। আর এই ওয়ার্ডটা কি করলো? পুরো সেন্টেন্সটাকে কি করলো? বিশেষিত করলো। কিভাবে? সৌভাগ্যক্রমে, সৌভাগ্যক্রমে সে পরীক্ষা পাস করেছে। তাহলে এটা কি করলো? পুরো বাক্যটাকে কি করলো? বিশেষিত করলো। এটাও একটা মডিফায়ার। এই ওয়ার্ডটাও কি একটা মডিফায়ার।
তারপর দেখলাম 4টা শব্দকে সে কি করতে পারে, 4 ধরনের শব্দকে সে মডিফায়ার বিশেষিত করতে পারে। হঠাৎ a modifier can modify a noun, a modifier can modify a verb, a preposition, and a whole sentence. বাকিগুলো আমরা পরে বলবো। আজকে মূল বিষয় হচ্ছে যে মডিফায়ার নাউনকে যে বিশেষিত করে সেই বিষয়ে যে আমরা আলোচনা করি। অন্যান্য পার্টিসিপেন্টকে সে করতে পারে, অন্যান্যদের সে কি করতে পারে, বিশেষিত করতে পারে। আমরা ওইটা আলোচনা করবো না আজকে। আজকে আলোচনা করব যে মডিফায়ার নাউন বা পণ্যকে কি করতে পারে, বিশেষিত করতে পারে। মেইনলি নাউন কি, নাউনকে মডিফায়ার যে নাউনকে বিশেষিত করে আর নাউনকে কতভাবে করতে পারে সেই জিনিসটা দেখব। এর আগে কিছু জিনিস জানতে হবে আমাদের মডিফায়ার ক্লাসিফিকেশনের কথা বলবো। মডিফায়ার এটাকে আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করি। একটা হচ্ছে প্রি মডিফায়ার, আর হচ্ছে পোস্ট মডিফায়ার। এই দুটা ভাগ আমাদের একটু জায়গা দিতে হবে। মানে পোস্ট মডিফায়ার আর হচ্ছে কি প্রি মডিফায়ার, এই দুইটা ভাগে ভাগ করতে পারি। উই ক্যান ডিভাইড মডিফায়ার ইনটু টু, নাম্বার 1 প্রি মডিফায়ার and পোস্ট মডিফায়ার। আজকে আমরা প্রি মডিফায়ার নিয়ে আলোচনা করব। প্রি মডিফায়ার, এখন প্রি মডিফায়ার নিয়ে যদি আলোচনা করি তাহলে প্রি মডিফায়ারটা কি? আমরা মডিফায়ার বুঝলাম, মডিফায়ার মানে কি বিশেষিত করে, মডিফায়ার মানে কি বিশেষিত করে, আর যে বিশেষিত করে সে হচ্ছে মডিফায়ার। এখন প্রি যুক্ত হলো, প্রি শব্দ দ্বারা আমরা কি বুঝি? প্রি মানে বিফোর, প্রি মানে কি বিফোর, বিফোর মানে কি পূর্বে। তাহলে প্রি মডিফায়ার সবসময় সামনে বলবে, পূর্বে বলবে। কার পূর্বে বলবে? আমরা যেহেতু নাউন পড়তেছি, আজকে আমরা পড়বো যে মডিফায়ার নাউনকে কিভাবে মডিফাই করবে। এর মধ্যে প্রি মডিফায়ার, প্রি মডিফায়ার কি? যে মডিফায়ার সামনে বসে, নাউনের সামনে বসে নাউনকে বিশেষিত করবে। প্রি মডিফায়ার, প্রি মডিফায়ার যে মডিফায়ার সামনে বসে কি করবে, বিশেষিত করবে, সেটা হচ্ছে কি প্রি মডিফায়ার। তাহলে the modifier which is used before a noun or a noun phrase or a noun clause, ওইগুলো লিখলাম না, before a noun অথবা কি a noun phrase অথবা a noun clause is called a pre-modifier. The word which is used or which is placed before a noun phrase or a noun clause is called a pre-modifier. The noun এর আগে বসবে, সে নাউনের আগে বসে কি করবে, বিশেষিত করবে। বুঝলাম? যেমন আমি একটা উদাহরণ বলছিলাম যে হি ইজ এ গুড স্টুডেন্ট। প্রথমে বলছিলাম হি ইজ এ গুড স্টুডেন্ট। এখানে স্টুডেন্টের নাম, এটা হচ্ছে মডিফায়ার। নাউনের আগে বসলো, নাউনের আগে বসলো, সেই জন্য এর নাম হয়েছে কি প্রি মডিফায়ার। তো প্রি মডিফায়ার সবসময় কি করবে, নাউনের আগে বসবে, বসে কি করবে, বিশেষিত করবে। এখানে এখানে আমরা এটাকে কি বলবো, এটাকে বলবো প্রি মডিফায়ার। এখানে গুড শব্দ হচ্ছে কি প্রি মডিফায়ার, কাকে বিশেষিত বলবো, নাউনকে বলবো। নাউনকে
বিস্মিত করবে তার সামনে বসে, মানে তার নাউনের সামনে বসে নাউনকে বিস্মিত করবে, কে করবে? প্রি মডিফায়ার। এখন আমরা দেখবো যে কারা কারা প্রি মডিফায়ার হতে পারে। প্রি মডিফায়ার তো বুঝতে পারবেন, নাউনের আগে বসবে, বসে নাউনকে বিস্মিত করবে। এখন যে গুড, এটা একটা অ্যাডজেক্টিভ, গুড একটা অ্যাডজেক্টিভ, সে কি হয়ে গেল? প্রি মডিফায়ার হয়ে গেল। আর এই জাতীয় কি কি শব্দ প্রি মডিফায়ার হইতে পারে, কোন কোন জাতের শব্দগুলি কি হতে পারে প্রি মডিফায়ার হইতে পারে, আমরা সেই জিনিসগুলো দেখব। আমরা একটা দেখে বলছি যে একটা বার যেটা বললাম সেটা হচ্ছে যে অ্যাডজেক্টিভ, যেটা পড়লাম অ্যাডজেক্টিভ ইজ অ্যাজ এ কি প্রি মডিফায়ার। উদাহরণ দিলাম, আমি আরেকটা উদাহরণ বলি। হি ইজ এ ওয়াইজ ম্যান। এখানে ম্যান নাউন, ওয়াইজ প্রি মডিফায়ার, মানে আগে বসলো কি প্রি মডিফায়ার, মানে আগে বসলো, বৈশাখ ম্যানকে বিস্মিত করলো। হোয়াট কাইন্ড অফ ম্যান? ওয়াইজ ম্যান। ওয়াইজ হচ্ছে প্রি মডিফায়ার। এটা এটা আসলে তার পরিচয়টা কি? অ্যাডজেক্টিভ। এখন এখানে আমরা এই মডিফায়ার করতে আসেন, এই সেই অ্যাডজেক্টিভের নাম দিলাম কি? মডিফায়ার। কি মডিফায়ার? প্রি মডিফায়ার। কেন প্রি মডিফায়ার? তাহলে আগে বসবো এই জন্য। 2 নম্বর পয়েন্ট, যে আর কে হইতে পারে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল। প্রেজেন্ট পার্টিসিপল, প্রেজেন্ট পার্টিসিপল একটা প্রি মডিফায়ার। এখন প্রেজেন্ট পার্টিসিপলটা কি সেই জিনিসটা আমাদের জানতে হবে, যে প্রেজেন্ট পার্টিসিপলটা কি। প্রেজেন্ট পার্টিসিপল যে প্রি মডিফায়ার, এখন প্রেজেন্ট পার্টিসিপল বুঝতে হবে। এখন আমরা জানি যে পার্টিসিপলের দুইটা রূপ থাকে। পার্টিসিপল হ্যাজ দ্য ডাবল ফোর্স, ওয়ান ইজ অ্যাডজেক্টিভ এন্ড আদার ইজ ভার্ব। পার্টিসিপল কাজ করে মেইনলি ভার্বের আর কি অ্যাডজেক্টিভ। আমরা বলবো আপাতত বিবেচনা করবো শুধু অ্যাডজেক্টিভের কথা বোঝার জন্য। পার্টিসিপল কাজ করে, পার্টিসিপল ভার্বের কাজ করে আর কি অ্যাডজেক্টিভের কাজ করে। এর মধ্যে যদি বলো কোন পার্টিসিপল, আমি কি ভার্ব বলবো না অ্যাডজেক্টিভ বলবো? একসাথে তো একটা ওয়ার্ড যখন একটা বাক্যে বসে, তো যে কোনো একটা প্রয়োজন নেই, হয় তাকে ভার্ব বলতে হবে, না হলে অ্যাডজেক্টিভ বলতে হবে। একই ওয়ার্ড একসাথে দুটা পার্টিসিপের নামকরণ করতে পারা যায় না, নামকরণ করা যায় না। এটাকে যদি অ্যাডজেক্টিভ বলি তাকে আর ভার্ব বলা যাবে না, যদি ভার্ব বলি তাকে আর অ্যাডজেক্টিভ বলা যাবে না। তা আমি তাকে কোনটা বলবো? অ্যাডজেক্টিভ বলবো। এটা প্রধান, দিস ইজ ভেরি অ্যাক্টিভ। তাহলে পার্টিসিপলকে যদি বলা হয় কোন পার্টিসিপল, অ্যাডজেক্টিভ, ভার্বের কথা বলা যাবে না। দো ইট ইট ডাজ দ্য ওয়ার্ক অফ ভার্ব, তদুপরি বলা যাবে না। মেইন পাওয়ারটা হচ্ছে কি, মেইন ফোর্সটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ। সে তো পার্টিসিপল মানে কি, ভার্বের কাজ করে, অ্যাডজেক্টিভের কাজ করে। এখন প্রেজেন্ট পার্টিসিপলটা কি? প্রেজেন্ট পার্টিসিপল হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল, সেটা ভার্বের যে প্রেজেন্ট ফর্ম তার সাথে যুক্ত করবো আমি আইএনজি। আমি ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মকে আমি ভিউয়ার বলতেছি, বুঝার ছোট করে বুঝার জন্য, মনে রাখবো। ভিউয়ার, ভিউয়ার মানে কি? ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম সাথে আমি যুক্ত করছি আইএনজি। এই ভার্ব প্লাস আইএনজি, দ্যাট ইজ দিস ইজ দ্য বেস ফর্ম অফ ভার্ব প্লাস আইএনজি। এটা কাজ করবে অ্যাডজেক্টিভে। যদি করে ভার্ব প্লাস আইএনজি, ইংরেজিতে যদি ভার্ব প্লাস আইএনজি অ্যাডজেক্টিভের কাজটা করে ফেলে, তখন তাকে আমরা পার্টিসিপল বলবো। কি পার্টিসিপল বলবো? প্রেজেন্ট পার্টিসিপল বলবো। প্রেজেন্ট পার্টিসিপল স্ট্রাকচারটাই হচ্ছে ভার্ব প্লাস আইএনজি, কাজ করবে কিসের? অ্যাডজেক্টিভে। আর অ্যাডজেক্টিভ কি করে? নাউন প্রনাউনকে বিস্তৃত করে। এখন এটা বোঝার জন্য একটা বাংলা উদাহরণের কথা বলি। যদি বলি যে ফুটন্ত পানি, তাহলে শুধু পানি যদি বলি, পানিটা হচ্ছে বিশেষ্য, পানি বিশেষ্য। কিরকম পানি? হট কাইন্ড অফ ওয়াটার, মানে কি কিরকম পানি? ফুটন্ত পানি, যে পানি ফুটতেছে।
এই ফুটন্ত শব্দ দ্বারা পানির একটা অবস্থা বুঝি, তার এটা হচ্ছে বিশেষণ। বাংলাতে বিশেষ্য বা সর্বনামকে যে বিশেষিত করে সে হচ্ছে কি নাম বিশেষণ। এটা এই ফুটন্ত শব্দ এখানে কিসে কাজ করলো? বিশেষণে কাজ করলো। কি বিশেষণ? নাম বিশেষণ। কেন? কারণ বিশেষণকে বিশেষিত হলো পানির অবস্থা, ফুটন্ত পানির, এই ফুটন্ত শব্দ দ্বারা আমরা পানির একটা অবস্থা বুঝি। এটাকে যদি আমরা ইংলিশ করি তাহলে বলবো কি বয়েলিং ওয়াটার। বয়েল হচ্ছে বাদ, তার সাথে যুক্ত করলাম কি আইএনজি, আর ওয়াটার, বয়েলিং ওয়াটার। বয়েলিং ওয়াটার মানে কি? ওয়াটারটা নাও, বয়েলিংটা কি এখানে অ্যাডজেক্টিভ, যাকে আমরা বলবো পানিসিল। আর যাকে বলবো আমরা কি পানিসিল, আর অ্যাডজেক্টিভ মানে কি মডিফায়ার। তাহলে এই বয়েলিংটা এখানে কাজ করলো বা প্লাস আইএনজি, সে এখানে কাজ করে হচ্ছে কারণ মডিফায়ার, কারণ এটা অ্যাডজেক্টিভ। বাংলা বলে নাম বিশেষণ, ইংলিশে বলছি অ্যাডজেক্টিভ, আর অ্যাডজেক্টিভকে আমরা কি বলবো? মডিফায়ার বলবো। কার আগে বসলো? নামের আগে বসলো, নামের আগে বসলো। তাহলে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল মানে বা প্লাস আইএনজি, স্ট্রাকচারটা হচ্ছে বা প্লাস আইএনজি, কাজটা করবে অ্যাডজেক্টিভের, আর অ্যাডজেক্টিভের কাজ মানে কি নাউন প্রোনাউনকে বিশেষিত করা। তখন আমি সেই বা প্লাস আইএনজিকে আমি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল বলবো। আর প্রেজেন্ট পার্টিসিপল কি? মডিফায়ার। কেমন মডিফায়ার? প্রি মডিফায়ার। কেন প্রি মডিফায়ার? কারণ নামের আগে বসে, রাইট? তারপর আমি যদি বলি একটা বাক্য লিখি, যদি যে ডোন্ট put your hand don't put your hand into boiling water. Don't put your hand into boiling water. এখানে ওয়াটারটা নাও বয়েলিং মডিফায়ার। কেমন মডিফায়ার? প্রি মডিফায়ার, রাইট? আমরা যদি আরেকটা উদাহরণ বলি যে don't get down from a running bus. রানিং বাস মানে কি? চলন্ত বাস, চলন্ত বাস। বাংলাতে আমরা যদি দেখি চলন্ত বাস, শুধু যদি বাস বলি তাহলে বাস শব্দের কোনো তথ্য নাই। যদি চলন্ত শব্দটা যোগ করি তাহলে বুঝা গেল এই চলন্ত শব্দটা বাস সম্পর্কে একটা তথ্য প্রদান করে। কিরকম বাস? চলন্ত বাস। দ্য বাস হুইচ ইজ রানিং, দ্যাট ইজ রানিং। কিরকম বাসটা? যে বাসটা চলতেছে, দৌড়তেছে। দ্য বাস দ্যাট ইজ, দ্য রানিং বাস মিনস দ্য বাস দ্যাট ইজ রানিং। তাই এটা হচ্ছে কি? যদি ইংরেজি করি তাহলে কি হবে? রানিং বাস। তাহলে এখানে বাসটা হচ্ছে কি? নাও, রানিং হচ্ছে মডিফায়ার। কি মডিফায়ার? প্রি মডিফায়ার। ক্লিয়ার? তাহলে বা প্লাস সায়েন্স কি পেতে পারে সেগুন, সে কি হতে পারে? প্রি মডিফায়ার হতে পারে। প্রি মডিফায়ার, প্রি মডিফায়ারটা কি? সে নাউনের আগে বসে সে নাউনকে কি করবে? বিশেষিত করবে। এখানে এটা প্রি মডিফায়ার। তাহলে দেখলাম প্রেজেন্ট পার্টিসিপল কি হতে পারে? প্রি মডিফায়ার হতে পারে। এখন আরেকটা পার্টিসিপল আছে, পাস্ট পার্টিসিপল। পাস্ট পার্টিসিপল এজ এ প্রি মডিফায়ার। পাস্ট পার্টিসিপল এজ এ প্রি মডিফায়ার। পাস্ট পার্টিসিপল এজ এ প্রি মডিফায়ার। সেটা কি? পাস্ট পার্টিসিপল হচ্ছে আমরা যেটাকে বলি ভার্বে পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম, দিচ্ছি। আমরা এটাকে বলবো কি? দিচ্ছি। তিন দফা ফর্মটা বইয়ের, ডো, ডিড, ডান, ব্রেক, ব্রোক, ব্রোকেন। ওই তিন দফার সাইডটা এটাকে আমরা বলবো কিভাবে? পাস্ট পার্টিসিপল, যাকে আমরা বলবো দিচ্ছি। দেখো
এই ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মটাও কাজ করতে পারে কিসের অ্যাডজেক্টিভের। আর অ্যাডজেক্টিভ মানে মডিফায়ার। কিরকম বাংলায় দেখি, যদি বলি চেয়ার, বললাম এখানে চেয়ার সম্পর্কে আর কোনো তথ্য নাই। এবার যদি বলি ভাঙ্গা চেয়ার, তার ভাঙ্গা শব্দটা এই চেয়ার সম্পর্কে একটা তথ্য দেয়, আর এটা হচ্ছে বিশেষ্য। আর যদি ভাঙ্গা চেয়ার সম্পর্কে আমরা একটা তথ্য পাই, তাহলে সেটা বিশেষ্য। কি বিশেষ্য? নাম বিশেষ্য। কেন নাম বিশেষ্য? বিশেষ্য এবং সর্বনামকে যে বিশেষিত করে সে হচ্ছে নাম বিশেষ্য। এটাকে ইংলিশ আমরা বলি কি? মডিফায়ার। যেমন আমি লিখতে পারি বাংলা চেয়ার মানে কি? ব্রকের চেয়ার। ব্রকের চেয়ার, চেয়ার নাউন, ব্রকেন চেয়ার, ব্রকেন চেয়ার মিন্স চেয়ার দ্যাট হ্যাজ বিন ব্রকেন। আর কাজটা কমপ্লিটেড, কাজটা শেষ হয়ে গেছে। দ্য অ্যাকশন হ্যাজ বিন কমপ্লিটেড। যদি কাজটা পুরোপুরি শেষ হয়ে যায় তখন এটাকে আমরা বলি কি? পাস্ট পার্টিসিপল। আপনাদের পার্টিসিপল বলছিলাম যে কাজটা চলমান। রানিং বাস মিন্স দ্য বাস দ্যাট ইজ রানিং, হুইচ ইজ রানিং, দ্যাট মিন্স দ্য অ্যাকশন ইজ গোয়িং অন। কাজটা চলছিল। আর এখানে যখন বলি পাস্ট পার্টিসিপল ব্রকেন চেয়ার, তার মানে কাজটা কি? শেষ। কাজটা হওয়া, কাজটা কি? শেষ হয়ে গেল। এই জন্য বাংলা চেয়ার মিন্স কি? যে চেয়ারটা ভাঙিয়া গেছে, দ্য চেয়ার দ্যাট হ্যাজ বিন ব্রকেন। আর এইখানে এই ব্রকেনটা হচ্ছে কি? প্রিমোডিফায়ার, যাকে আমরা বলছি পাস্ট পার্টিসিপল। ক্লিয়ার? তাহলে পাস্ট পার্টিসিপল মানে পাস্ট পার্টিসিপল এজ এ প্রিমোডিফায়ার। তারপর বললাম পাস্ট পার্টিসিপল কি জিনিস, সেটা কিভাবে মডিফায়ার হতে পারে সেটাও বললাম। আমি জাস্ট একটা বাক্য দিব, একটা বাক্য লিখবো, প্রিমোডিফায়ার একটা বাক্য লিখবো। যে যদি বলি আই হ্যাভ এ ব্রকেন চেয়ার, যে কথাটা বলবো সেটা একটু উদাহরণ দিলাম। I have a chair. What kind of chair? Broken chair. So this is primotive verb. Clear? এটা হচ্ছে প্রিমোডিফায়ার। তাহলে পাস্ট পার্টিসিপল কি হতে পারে? প্রিমোডিফায়ার হতে পারে। আজকে আজকে পড়াতে না পড়ে এত সময় কম মনে হয়, যতটুকু পারি। জাস্ট আমারও আজকে প্রথম ক্লাস অনলাইনে কি পড়াবে সেগুলো বুঝতেছে না, নতুন পরিবেশ। আর তোমাদের জন্য নতুন অনলাইনে ক্লাস প্রিমোডিফায়ার। তারপর দুইটা বললাম, একটা বলছি অ্যাডজেক্টিভ, আরেকটা বলছি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল, আরেকটা বলছি পাস্ট পার্টিসিপল। এখন তো আরেকটা বলি, আর আর কে প্রিমোডিফায়ার হইতে পারে, তাই না? এখন আমাদের নাউন কিন্তু নাউন এজ এ প্রিমোডিফায়ার, মানে নাউন নাউনের আগে বলবে, বৈশ্বের সে নাউনকে বিস্তৃত করবে। নাউন এজ এ প্রিমোডিফায়ার, তার মানে আমরা জানি যে প্রিমোডিফায়ার কি বসে? নাউনের আগে বসে। প্রিমোডিফায়ার নাউনের আগে বসে। এখন নাউন যদি প্রিমোডিফায়ার হয়, তাহলে নাউনের আগে নাউন, তার মানে এরকম হবে নাউন প্লাস নাউন। নাউন নাউনের আগে বলবে, বসে এই নাউনটা এই নাউনের আগে বসে এই নাউন সম্পর্কে তথ্য দিবে। যখন নাউন নাউনকে বিস্তৃত করে তখন সেও একদিকে একটা ওয়ার্ড যদি নাউন বা প্রনাউনকে বিস্তৃত করে, অ্যাকর্ডিং টু দ্য ডেফিনেশন অফ অ্যাডজেক্টিভ ইউ হ্যাভ টু কল ইট অ্যান অ্যাডজেক্টিভ। এটা অ্যাডজেক্টিভ, কেন? নাউনকে বিস্তৃত করবে। এখন এটা কি? নাউন হোক সে নাউন। নাউন যদি নাউনকে বিস্তৃত করতে পারে তখন তাকে আর নাউন বলার সুযোগ নাই, তাকে তোমার কি বলতে হবে? অ্যাডজেক্টিভ বলতে হবে। কেমন অ্যাডজেক্টিভ? নাউন অ্যাডজেক্টিভ। আমরা বলবো যে নাউন যখন নাউনকে বিস্তৃত করে তখন তাকে আমরা বলবো কি? নাউন অ্যাডজেক্টিভ। তখন এর নামটা আসলে হবে তখন কি? নাউন অ্যাডজেক্টিভ। নাউন অ্যাডজেক্টিভ। এই নাউনটা তখন তারপর তাকে গ্রামারের ভাষায় কি বলবো? নাউন অ্যাডজেক্টিভ। আর নাউন অ্যাডজেক্টিভ মানে কি? প্রিমোডিফায়ার। আমি কি বলছি? যে নাউন
can be used as a pre-modifier. যেমন আমরা যদি একটা উদাহরণ নেই, যদি বলি যে ড্রাইভার, ড্রাইভার শব্দটা নাউন, যে ড্রাইভ করে সে হচ্ছে ড্রাইভার, এটা নাউন। এখন যদি বলি বাস, বাস ড্রাইভার, ড্রাইভার কিসের ড্রাইভার? বাসের ড্রাইভার। এখানে বাস শব্দটা ড্রাইভার কি করবো? বিশেষিত কর্ম। এখন যেহেতু বিশেষিত কর্ম, তখন তাকে কি বলতে হবে? অ্যাডজেক্টিভ। এটা কি? অ্যাডজেক্টিভ। কেন? নাউন কি বিশেষিত কর্ম? তাহলে বাসটা আসলে কি? সে নাউন। নাউন যখন অ্যাডজেক্টিভের কাজ করলো, তখন তাকে আমরা কি বলবো? নাউন অ্যাডজেক্টিভ। আর এদিকে আমরা গ্রামারের ভাষায় কি বলতেছি? প্রি মডিফায়ার। আমাদের এই টপিকে তার নাম হয়েছে কি? প্রি মডিফায়ার। কারণ সে নাউনের আগে বসে কি করবো? নাউনকে বিশেষিত করবো। এই জন্য এটাকে আমরা কি বলবো? প্রি মডিফায়ার বলবো। তো আমি যে ডিভাইসের ক্লাস করতেছি, সেটা তো ওই 40 মিনিট উপরে কোর্স করা যাবে না জুমে। জানি না 40 মিনিটের পরে করা যায় কিনা, যেহেতু ফ্রি। 40 মিনিট তো ক্লোজ হয়ে যায়। তো আমার সময় আজকে কম, শেষ হয়ে যাবে ক্লাস। 40 মিনিটের পরে ক্লাস হয়ে যায়, মানে টাইম শেষ হয়ে যায়, তো যদি অফ হয়ে যেত তো শেষ। আজকে যেহেতু প্রথম ক্লাস, but this is my first class and this is a new experience for me actually. তো আল্লাহ যদি রহমত করে আগামী ক্লাসে আসবো, তোমরা ভালো করে ক্লাস করো। এটা জাস্ট আজকে জাস্ট প্রাইমারি ইন্ট্রোডাকশন, তোমাদের সাথে পরিচিত হইলাম। আর আমারও যদি একটা নতুন অভিজ্ঞতা, আমি আর মানে কেমন যেন একটা লাগতেছে, খালি তো কোনো ক্লাস করিনি কোনোদিন। তো ইনশাল্লাহ আল্লাহ দুই বাচ্চা রাখে, তার সামনে দেখা হবে। স্টে হোম, মানে স্টে হোম, স্টে সেফ। তোমরা থাকো, নিরাপদ থাকো, ভালো করে পড়াশোনা করো। দোয়া থাকবো। আল্লাহ হাফিজ। আসসালামু আলাইকুম।